बार सायन्स फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 एनो 24मो दाखलो स्वाध्याय में ध्यान आपजो। 2 फेरेडेना एक समांतर प्लेट केपेसिटरनी 2 प्लेटों वच्चेनुं अंतर 0.5 सेंटीमीटर आपेल होय तो तेनी दरेक प्लेटनुं क्षेत्रफळ केटलुं हशे। कौंसमां जे आपणने वाक्य आपेलुं छे ने एने आपणे जवाब तैयार करीए एनी पछीथी आखी बाबतनी आपणे वात करीए। तो पहला तो अहींया केपेसिटन्स एनुं मूल्य 2 फेरेडे आपणने आपेलुं छे। तो C बराबर 2 फेरेडे, 2 प्लेटो वच्चेनुं अंतर 0.5 सेंटीमीटर एने सामान्य एकम में फेरवीए एटले 0.5 सेंटीमीटर एक दशांश चिन्ह जमणी बाजू लईए एटले 5 सेंटीमीटर आपणने मळवानुं अने एने पाछुं मीटर में एटले 5 गुणिया 10⁻³ घात पड़ी खबर। आम 10⁻² घात थाय अने एक दशांश चिन्ह जमणी बाजू एटले बीजी -1 घात एटले -3 घात मीटर। एप्सिलॉन 0 शून्यावकाशनी परमिटिविटी ए तो निश्चित मूल्य है 8.85 गुणिया 10⁻12 घात कूलम स्क्वेर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वेर। हवे वात समांतर प्लेट केपेसिटरनी तो एना माटेनुं एक सामान्य सूत्र C बराबर एप्सिलॉन 0A अपॉन D तरीके मळे। आमांथी आपणे शोधवानुं छे प्लेटनुं क्षेत्रफळ एटले A ने सूत्रनो करता। तो A बराबर D ने आपणे आ बाजू लावी दईए एटले अहींया आपणी पासे शुं रहेशे CD अपॉन एप्सिलॉन 0। बधानी किंमत अहींया तैयार छे। तो C बराबर 2 फेरेडे, D एटले 5 गुणिया 10⁻³ घात, एप्सिलॉन 0 एटले 8.85 गुणिया 10⁻12 घात। सादुरूप आपी एटले 1130 गुणिया 10⁻6 घात मीटर स्क्वेर। 3 दशांश चिन्ह एने ध्यान में राखीने आपणे अहींया मीटर एनुं किलोमीटर में रूपांतर करवानुं थाय। तो अहींया जुओ खास के 10⁻³ घात एनो स्क्वेर एटले 10⁻6 घात कहेवाय। तो आ तो मीटर स्क्वेर छे ने 10⁻6 घात मीटर स्क्वेर एटले 10⁻6 घात मीटर स्क्वेर ने आ रीते पण लखाय। पण अहींया तमने एटली खबर पड़े के 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ घात मीटर। क्लियर एटलुं? फरीथी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर एटले 10⁻³ घात मीटर। हवे मीटरनुं किलोमीटर में आपणे रूपांतर करीए तो अहींया आपणी पासे 10⁻³ थाय ने एनो स्क्वेर एटले 10⁻6 घात थाय ने कोनु मीटरनुं किलोमीटर में एटले आ 10⁻6 घात ने 10⁻6 घात एटले केन्सल थई गयुं। तो आ मीटर स्क्वेर ए शुं बनी गयुं किलोमीटर स्क्वेर। तो ए बराबर 1130 किलोमीटर एनो स्क्वेर टूंकमां मीटर स्क्वेरनुं शेमां रूपांतर कर्युं किलोमीटर स्क्वेरना स्वरूपमां। आ घणुं मोटुं क्षेत्रफळ थयुं कहेवाय किलोमीटरना स्वरूपमां। एटले अहींया आ वाक्य आपणने आव्युं छे के तमारा जवाब उपरथी तमे समजी शको के सामान्य केपेसिटरो शा माटे माइक्रोफेरेडे। अहींया आपणी पासे फेरेडे छे ने पण थियरी में पण ए टाइमे मैं कह्युं हतुं के फेरेडे एकम घणुं मोटुं एकम पड़े छे एटले माइक्रोफेरेडे अथवा पिकोफेरेडेना स्वरूपमां पण लेवामां आवे छे। तो अहींया माइक्रोफेरेडेना स्वरूपमां एटला माटे लेवामां आवे छे अथवा ओछा क्रमना होय छे। आम छतां इलेक्ट्रोलिटिक केपेसिटर एना मूल्य सुवाहको वच्चे खूब नानुं अंतर होवाथी घणा मोटा 0.1 फेरेडे होय छे। पण अहींया फेरेडेना स्वरूपमां आवे तो एनुं क्षेत्रफळ घणुं मोटुं थई जाय एटले सामान्य रीते केपेसिटन्स एना मूल्य कया क्रमना होय छे माइक्रो फेरेडे ए क्रमना होय छे। क्लियर आटलुं? एकदम सिंपल वस्तु हतुं के एक ज सूत्रनो उपयोग C बराबर एप्सिलॉन 0A अपॉन D आमांथी एने सूत्रनो करता अने बाकीनी किंमत आपणे मूकी देवानी एटले मीटर स्क्वेर में आई जाय एनुं खाली किलोमीटर स्क्वेर में रूपांतर करी। ओके। स्वाध्यायनो 25मो दाखलो ध्यान आपो। आकृति में दर्शावेल नेटवर्कनुं समतुल्य केपेसिटन्स शोधो
300 વોલ્ટના સપ્લાય માટે દરેક કેપેસિટરને સમાંતર વોલ્ટેજ અને તેના ઉપરનો વિદ્યુતભાર શોધો. આ આકૃતિ એ આપણને રકમમાં આપેલી છે. આ ધ્યાન રાખજો. આ C1, આ C2, C3 અને C4 અને આ બેટરીના બે છેડાઓ. હવે આ જે કેપેસિટર આપણી પાસે છે એની જે ગોઠવણી એ નીચેની આકૃતિ પ્રમાણે પણ કહી શકાય. ટૂંકમાં આ રીતે પણ કહી શકાય. જો આ બેટરીના બે છેડા, એમાં એક છેડાને આપણે આ X તરીકે ગણીએ અને બીજા છેડાને આ Y તરીકે, ટૂંકમાં આ Y તરીકે અને આ X તરીકે. હજી એકવાર જુઓ, ધ્યાન આપજો. આ બ્લુમાં આ પ્લસ વાળો ભાગ બે છેડા ને બેટરીના, તો પ્લસ વાળો ભાગ એને Y તરીકે, આ માઇનસ વાળો ભાગ એને આપણે X તરીકે લઈએ. તો હવે જુઓ, અહીંયા આ X વાળો ભાગ એ C4 સાથે જોડાયેલો છે ને, એટલે આ રીતે અહીંયા તૈયાર થઈ ગયું. પડી ખબર? અને આ Y વાળો ભાગ એ આ C1, C2 અને C3 સાથે. ટૂંકમાં અહીંયા તમે જુઓ તો આ જે X છે એની સાથે C4 કેપેસિટર છે અને બાકીના કેપેસિટરો આવી રીતે ખરા ને. આ C1, પછી અહીંયા આપણી પાસે આ C2 ના C3 અને એનો આ બીજો છેડો એ આ Y તરીકે અહીંયા મળે છે. પડી ખબર? તો આ પ્રમાણે આ આખા કેપેસિટરો જેટલા પણ છે એનું જોડાણ આ રીતે વિચારી શકાય. આ C1, આ C2, આ C3 અને આ C4. પડી ખબર? ટૂંકમાં આ આકૃતિ એને આપણે આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય, જેને અહીંયા આ પ્રમાણે જ દર્શાવેલી છે. જોઈ લેજો. જો આ C1, તો આ C1, આ C2, આ C2, પછી આ C3 અને આ C4 અને આ C4. એની સાથેનો એક છેડો X અને આની સાથેનો છેડો એ Y તરીકે. એટલે આ આપણી પાસે આમ Y મળ્યો અને આ X મળ્યો. પડી ખબર? બસ આ જોડાણને ધ્યાનમાં રાખજો. તો હવે આગળના ઉદાહરણમાં પણ આવા પ્રકારના દાખલાની વાત આપણે કરી કાઢી હતી. તો અહીંયા તમે ધીમે ધીમે કરી અને બધા કેપેસિટર એનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ તૈયાર કરીએ અને પછી આપણે વિદ્યુતભાર વાળો ભાગ પૂછાય તો જ લખવાનો. તો અહીંયા તમે આમ જોઈ શકો કે આ C2 અને C3 ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. તો C2 અને C3 એ બંને એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે. તો શ્રેણી જોડાણ હોય અને કેપેસિટરની વાત આવે એટલે વ્યસ્ત થાય. પણ વાત કોની છે? C2 અને C3 ની. એટલે 1/C2 3 બરાબર શ્રેણી જોડાણ છે એટલે વ્યસ્ત થાય ને. તો 1/C2 પ્લસ 1/C3. પડી ખબર? તો 1/C2 3 બરાબર મારે કેવું હોય તો આનું આપણે સાદું રૂપ આપીએ, લસા લઈએ તો C2 પ્લસ C3 અને અપોન C2 C3. હવે આનો આપણે વ્યસ્ત કરીએ એટલે આવું આવી જાય ને. C2 3 બરાબર C2 C3 અપોન C2 પ્લસ C3. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે કિંમતો ખાલી મૂકી દઈએ છે અને સાદું રૂપ આપણે આપીએ તો C2 ગુણ્યા C3. તો C2 અને C3 એની કિંમત તો અહીંયા આપણી પાસે તૈયાર જ છે ને. જોઈ લો, C2 અને C3 એટલે 200 પિકો ફેરેડે, જે સમાન જ છે બંનેમાં. તો અહીંયા 200 ગુણ્યા 200 અપોન C2 પ્લસ C3 એટલે 200 વત્તા 200. અહીંયા આ થોડીક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક, જો અહીંયા વ્યસ્ત થઈ ગયો ને એટલે આ વ્યસ્ત આવે એટલે અહીંયા C2 આરું આવે, C2 3 આવે. પડી ખબર? તો 200 ગુણ્યા 200 એ તો આર્યું અને છેદમાં 200 વત્તા 200 એટલે 400. તો અહીંયાથી આ બે રે અને અહીંયા પાછા 100 એટલે આ 100 પિકો ફેરેડે અહીંયા રે. પડી ખબર? હવે આગળ જુઓ તો આ C2 3 કોની બરાબર આવ્યું? આ બંનેની બરાબર. એની બરાબર શું લખી શકાય? C2 3.
અને એ આ C1 એની સાથે સમાંતર જોડાયેલો છે. તો C1 અને C23 સમાંતર જોડાણમાં છે અને તેમનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ હજી બાકી છે ને, એટલે C ડેશ ને તો છેલ્લું આવે ત્યારે C કહેવાય. તો અહીંયા તેમનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C ડેશ છે. તો વાત છે સમાંતરની, તો સમાંતર જોડાણ હોય એટલે સરવાળો આવે. તો સમાંતર જોડાણ કોનું છે? C1 અને C23 એનું સમતુલ્ય આપણી પાસે C ડેશ છે. એટલે C ડેશ બરાબર C1 વત્તા C23. C1 અહીંયા એ આપેલો છે, જોઈ લો રકમમાં 100 પિકો ફેરેડે, અને એ સિવાય અહીંયા C23 એ તૈયાર કરેલો છે 100 પિકો ફેરેડે. એટલે અહીંયા આપણી પાસે આ કેટલું થઈ ગયું? 200 પિકો ફેરેડે. પડી ખબર? હવે જુઓ તો આ 3 એની બરાબર એક સમતુલ્ય કોણ આવ્યું? આ જે 3 આપણી પાસે છે ને, એ 3 નું સમતુલ્ય કોણ થઈ ગયું? C ડેશ. એ C ડેશ આ C ડેશ થઈ ગયો. એ C ડેશ આ C4 એની સાથે પાછું શ્રેણીમાં જોડાયેલું છે. એટલે અહીંયા એવું કહેવાય કે C4 અને C ડેશ શ્રેણીમાં છે. તેથી પરિપથનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ હવે કે બાકી ના રહે, એટલે અહીંયા આપણે C તરીકે કહેવાય. હવે વાત શ્રેણી જોડાણની છે, તો શ્રેણી જોડાણમાં તો વ્યસ્તતા આવે. એટલે 1/C બરાબર 1/C4 પ્લસ 1/C ડેશ. તો અહીંયા આપણે ફરતી ઉપર જે મેં કર્યું હતું ને, બરાબર એ જ રીતે અહીંયા આપણે આની જેમ સાદું રૂપ આપીએ છીએ. એટલે C બરાબર C ડેશ C4/C ડેશ પ્લસ C4. અહીંયા ખાલી કિંમતો મૂકી દઈએ જે તૈયાર છે તે. તો 200 ગુણ્યા 100/200 વત્તા 100, એટલે સાદું રૂપ આપીએ એટલે 200/3. પણ અત્યારે આપણે કોઈ એકમમાં ફેરફાર કર્યો નથી, એટલે પિકો ફેરેડે. તો C બરાબર કેટલું રહેવાનું? તો 200/3 પિકો ફેરેડે. આ સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ આપણને મળ્યું. હવે આપણે વિદ્યુત ભાર તરફ જોઈએ. તો તમે જાણો છો કે કુલ વિદ્યુત ભાર Q હોય તો C બરાબર Q/V. તો માટે Q બરાબર CV. C એટલે 200/3, પણ આ પિકો છે એટલે 10⁻12 મૂકવું પડે, કેમ કે આ VSમાં સામાન્ય એકમમાં છે અને એ મૂલ્ય તો આપણી પાસે 300 છે જ. ખ્યાલ આવી ગયો? સાદું રૂપ આપીએ એટલે Q બરાબર આપણને કેટલું મળવાનું? તો 2 × 10⁻8 કુલમ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે C4 અને C ડેશ કેપેસિટન્સ વાળા કેપેસિટરો શ્રેણીમાં હોવાથી બંને ઉપરનો વિદ્યુત ભાર Q જેટલો સમાન છે. ફરીથી ધ્યાન આપો, C4 અને C ડેશ. તો આકૃતિમાં તમે આમ જુઓ તો આ C4 અને આખું કોણ આવી ગયું? C ડેશ. એનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ C અને C એની ઉપરનો વિદ્યુત ભાર તો Q. એટલે અહીંયા એવું કહેવાય કે C4 અને C ડેશ એવા કેપેસિટન્સ વાળા કેપેસિટર શ્રેણીમાં છે. એટલે એમનો વિદ્યુત ભાર Q જેટલો સમાન રહેવાનો. ટૂંકમાં C4 ઉપર જેટલો વિદ્યુત ભાર હોય એટલો C ડેશ ઉપર હોવાનો. એટલે C4 એની ઉપરનો વિદ્યુત ભાર 2 × 10⁻8, એટલે 0.02 માઇક્રોકુલમ. તો C ડેશ ઉપરનો પણ એટલો જ, એટલે 2 × 10⁻8 કુલમ. હવે C ડેશ એ C1 અને C23 કેપેસિટરોનું સમાંતર જોડાણ છે. આગળ હમણાં જ આપણે વાત કરી કાઢી, જોઈ લો. તો C ડેશ એ કોનું સમતુલ્ય છે? તો C1 અને C23 નું. અને એ બંને તો એકબીજા સાથે સમાંતરમાં જોડાયેલા છે. આખો દાખલો આમ ઊંધો લઈ જવાનો, રિવર્સ લઈ જવાનો. તો અહીંયા આપણે કહી શકાય કે આ C ડેશ એ તો C1 અને C23 એવા કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ છે અને બંને કેપેસિટન્સ સમાન મૂલ્યના છે. જોઈ લો C1 અને અહીંયા ઉપર જે પણ આપેલું છે ને C1 અને C23 એ બંનેના મૂલ્ય કેવા છે? 100 અને 100 જેટલા સમાન છે. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકાય કે બંનેના કેપેસિટન્સ એ સમાન હોવાથી બંને કેપેસિટર ઉપર સમાન રીતે વિદ્યુત ભાર વહેંચાશે. એટલે અહીંયા કુલ કેટલો હતો? તો 2 × 10⁻8 કુલમ. તો એ આ C1 અને C23 એમાં સમાન રીતે વહેંચાશે. તો
C1 ઉપરનો વિદ્યુત ભાર 1 ગુણ્યા 10⁻8 ઘાત અને C23 એનો પણ 1 ગુણ્યા 10⁻8 ઘાત કુલમ. હવે ફરતી પાછું હજી આગળ જઈએ રિવર્સમાં. C23 એ કોનું સમતુલ્ય છે? તો C2 અને C3 એનું સમતુલ્ય છે. અને એ બંને એટલે કે C2 અને C3 એ તો એકબીજા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા છે? શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે. એટલે અહીંયા આપણે આવું કહી શકાય કે અહીંયા C23 એ C2 અને C3 ના શ્રેણી જોડાણનું પરિણામી કેપેસિટન્સ છે અને C2 અને C3 એ શ્રેણી જોડાણ છે એટલે એની ઉપર વિદ્યુત ભાર કેવો રહેવાનો? સમાન. તો અહીંયા આપણે કહી શકાય કે C23 એની ઉપરનો જે વિદ્યુત ભાર હોય એ જ વિદ્યુત ભાર C2 નો હોવાનો, એ જ વિદ્યુત ભાર C3 નો હોવાનો. તો C2 ઉપરનો વિદ્યુત ભાર પણ 1 ગુણ્યા 10⁻8 ઘાત અને C3 ઉપરનો વિદ્યુત ભાર પણ 1 ગુણ્યા 10⁻8 ઘાત કુલમ. આ પ્રમાણે આખો દાખલો રિવર્સમાં લઈ જવાનો. ઓકે, વિદ્યુત ભાર વાળું પૂછાય ને તો જ અહીંથી લખવાની શરૂઆત કરવાની. બાકી જો કેપેસિટન્સ વાળું ખાલી કે તો તમારો આ છેલ્લો જવાબ થાય. જ્યાં સુધી પૂછાય ત્યાં સુધી તમારે લખવાનું. ઓકે.